کے اطراف میں اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے نیا ڈرم اور باکسز لگائے گئے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آپ کو بتائیں خلیفہ امیر اہل سنت سے عاشقان رسول کی ہونے والی ملاقات کے بارے میں 29 اکتوبر 2025 کو بعد نماز عصر مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے حاجی عبید رضا عطاری مدنی سے ملاقات کی سعادت پائی۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت۔ ایک روحانیت ملتی ہے، اچھا لگتا ہے ملاقات کر کے، اور بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حاجی صاحب کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ یہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ امیر السنت کے شہزادے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تحفوں سے بھی نوازا۔ آج میری ملاقات جانشین صاحب سے بھی ہوئی ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ اللہ پاک ان کو خیر وفات سے۔ ابھی جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی، دل کو بہت قرار آیا، سکون پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج حاجی عبید رضا صاحب سے ملاقات کر کے بہت دل کو قرار آیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم عمل میں، ان کے جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کو بتائیں ناظرین، اردن سے مدنی خبر، جہاں گزشتہ دنوں 7 اکتوبر 2025 کو ازرق میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف منسوب قدیم درخت کے زیارت کے لیے نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سفر کی سعادت پائی اور برکت کے لیے دعا بھی کی۔ مزید تفصیل محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری کا دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ اردن سفر ہوا۔ اس دوران 7 اکتوبر 2025 کو کیپٹل سٹی عمان سے ازرق کی جانب جاتے ہوئے نگران شورا نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، خوش قسمتی وہاں پہنچ سکتا ہے، اللہ کرے گا پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بھی تشریف لے گئے وہ قبولیت دعا کا مقام۔ ہم ایک ایسے درخت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جو اس بات سے منسوب ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ درخت مبارک آج بھی قائم ہے اور اللہ نے چاہا تو قائم رہے گا۔ پورے میدان میں یہ ایک ہی واحد درخت ہے جو جلوہ فرما ہے۔ اللہ پاک جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا جانا قبول فرمائے کہ میں اس مقام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بیان کیا گیا ہے۔ چاروں طرف دور دور تک منظر دیکھیے آپ، نیچی زمین ہے، کوئی یہاں پر ہریالی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں آگے کی طرف، قاعدہ نشانی کے طور پر یہ چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اور پھر نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب درخت کے مقام پر حاضری کی سعادت پائی اور یہاں قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب تھے، اب مختلف روایتیں جو پڑھی سنی ہیں ان سب کا ایک خلاصہ جو بیان ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ ایک راہب نے جب دیکھا کہ اس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے تو وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس کے نیچے اللہ کے نبی نے آرام کرنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ پاک کے وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھیں۔ تو پھر اس نے بتایا آپ کے چچا ابو طالب کو، ان میں نے یہ نشانیاں دیکھی ہیں، آپ انہیں آگے نہ لے جائیں کہ آگے جو لوگ ہیں وہ بھی نشانیوں کو جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں شہید کر دیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ پاک کی طرف لے جایا گیا۔ جبکہ اس موقع پر نگران شورا نے دعا بھی کروائی۔ یا رب کریم اس مبارک مقام کا صدقہ ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، بلا حساب جنت میں داخلہ مقدر کر دے، بار بار مکہ مدینے کی حاضریاں، حج و عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے، دنیا اور آخرت کی
ذلت اور رسوائی سے، زوال نعمت سے بچا، دنیا آخرت کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ اگر یہ خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان سے، جہاں 25 اکتوبر کو شعبہ بزرگوں کا مدنی چینل کے متعلقہ اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبے کی حالیہ کارکردگی اور آئندہ کے طے کیے گئے اہداف سے متعلق نگران شورا کو آگاہ کیا گیا۔ مولانا محمد عمران اتاری نے بزرگوں کا مدنی چینل کے پروگرامز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ فیضان مدینہ کراچی میں 25 اکتوبر 2025 کو بزرگوں کے مدنی چینل کے متعلقہ ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری بھی موجود تھے۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے پریزنٹیشن کے ذریعے شعبے کی اب تک کارکردگی اور آئندہ کے طے کیے گئے اہداف سے متعلق آگاہ کیا۔ نگران شورا کا کہنا تھا کہ بزرگوں کا مدنی چینل کسی نعمت سے کم نہیں۔ مدنی چینل کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ بزرگوں میں صبر و تحمل لاتا ہے اور ہمارے گھروں میں سکون و معاشرے میں امن لانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بڑا بیسک مقصد ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے تعلق سے۔ آپ دیکھیں، آج بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بزرگ نظر آنے والے ہیں جو آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ جی ہاں، مسجد کی طرف نہیں آتے، نیکی کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں تو ہر ایک کی خیر خواہی کرنی ہے، اور اسپیشلی وہ بزرگ جن کو پتہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیشن فائنل ڈیسٹینیشن موت اور آخرت کی تیاری، اس طرف توجہ لانا اور اس کی تیاری کروانا، اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان کی دل آزاریوں سے بچنا، بلکہ ان کی دل جوئی کرنا، تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ نگران شورا نے مدنی مشورے میں شریک بزرگوں کے مدنی چینل کے متعلق اسلامی بھائیوں کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں اپنے اس کام کو بہتر انداز میں جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ نگران مجلس پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ نے 23 اکتوبر 2025 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان میں سینئر صحافی اور ایڈیٹر محمد اقبال سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران نے صوبائی ذمہ دار میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ سینئر صحافی و ایڈیٹر محمد اقبال سے ان کے دفتر میں جا کر ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی وزٹ کرنے کی دعوت پیش کرتے ہوئے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری سیرت تحفے میں دی، جس پر سینئر صحافی محمد اقبال نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ صوبہ بلوچستان پاکستان کے ڈسٹرکٹ جعفر آباد میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے صوبائی ذمہ دار نے 24 اکتوبر 2025 کو بحرانی قوم کے سربراہ حاجی میر مرید خان بحرانی اور دیگر شخصیات سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بتایا۔ صوبائی ذمہ دار نے شرکاء کو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ انہیں فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پینسرا پنجاب پاکستان کی ایک مسجد میں 23 اکتوبر 2025 کو اوراق مقدسہ کے تحفظ کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز ہوئی، جبکہ اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے نیا ڈرم اور باکسز بھی لگائے گئے۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے پینسرا کی جامع مسجد یا رسول اللہ میں 23 اکتوبر 2025 کو اوراق مقدسہ کے تحفظ کے حوالے سے عاشقان رسول نے مختلف ایکٹیویٹیز کی، جس میں شعبے کے اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ عاشقان رسول کو تحفظ اوراق مقدسہ کی اہمیت و فضیلت بھی بتائی گئی، جس کے بعد مسجد کے باہر اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے نیا ڈرم اور باکسز بھی لگائے گئے، جبکہ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے اوراق مقدسہ کے گودام کا بھی وزٹ کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں کو بتایا۔ ہر ماہ ہزاروں اوراق مقدسہ کے باردانے یہ محفوظ کیے جاتے ہیں، اس کو پھر وقت مناسب پہ قرآن محل میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں کے ذمہ داران نے نیت کی ہے کہ ہم ان قریب اس کو 5000 باکسز میں مکمل کریں گے اور 112 اوراق مقدسہ کے ڈرم لگائیں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 24 اکتوبر 2025 کو فیضان مدینہ سندھیلیاں والی پنجاب پاکستان میں، جبکہ 25 اکتوبر 2025 کو قبہ مسجد فیصل آباد پنجاب پاکستان میں تہجد اجتماعات ہوئے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر سندھیلیاں والی میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور شعبہ جات کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجتماع میں نماز تہجد کی ادائیگی، مناجات اور دعا کا سلسلہ ہوا۔ قریبی علاقے کے عاشقان رسول کو نماز فجر کے لیے جگانے کا سلسلہ بھی ہوا۔ بعد نماز فجر تفسیر سنانے کا حلقہ لگایا گیا، جبکہ شجرہ شریف بھی پڑھا گیا۔ اس موقع پر شعبہ اصلاح اعمال پنجاب کے صوبائی ذمہ دار بھی موجود تھے۔ دوسری جانب فیصل آباد پنجاب میں قائم قبہ مسجد میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت تہجد اجتماع کا
सिलसिला हुआ, जिसमें मकामी आशिकान रसूल और शोबे के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इज्तिमा में नमाज तहज्जुद की अदायगी, मुनाजात और दुआ का सिलसिला हुआ। करीबी इलाके के आशिकान रसूल को नमाज फजर के लिए जगाने का सिलसिला भी हुआ। बाद नमाज फजर तफसीर सुन्नत सुनाने का हल्का लगाया गया, जबकि शजरा शरीफ भी पढ़ा गया। इस मौके पर शोबा इस्लाही अमाल पंजाब के सूबाई जिम्मेदार भी मौजूद थे। स्टूडेंट से नाकामी के खौफ को दूर करके कामयाबी के रोशन रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हुए FGRF के स्किल्स इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल जबानों को सिखाने का मंसूबा लायक तहसीन है। इस मंसूबे की मजीद खुसूसियात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदगी में तरक्की की राह पर तेजी से सफर करने के लिए जबान एक अहम और बुनियादी जरूरत है। अक्सर स्टूडेंट्स अपनी मादरी जबान के अलावा कोई और जबान बोलने में हिचकिचाते हैं या फिर इन्हें दूसरी जबान बोलने का बिल्कुल तजर्बा नहीं होता। स्टूडेंट्स से नाकामी के खौफ को दूर करके कामयाबी के रोशन रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई करना अच्छे इदारों की पहचान होती है। FGRF के स्किल्स एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत उर्दू, इंग्लिश, अरबी, चाइनीज, तुर्किश, जर्मनी, इंडोनेशियन और दीगर इंटरनेशनल जबानों को सिखाने का मंसूबा लायक तहसीन है। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जबानों पर उबूर रखने वाले असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी स्टूडेंट्स के इंतखाब और जरूरत के मुताबिक इन्हें मुख्तलिफ जबानें सिखाई जाती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रेन दी टीचर मंसूबे के तहत इंग्लिश सिखाने वाले स्टूडेंट्स की तरबियत करके इन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो दूसरों की तरबियत के काबिल बन सकें। अगर आप सिर्फ गैर मुल्की सफर की हद तक जबान सीखना चाहते हैं या कारोबारी जरूरत के लिए कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम आपके लिए हर मुमकिन सहूलत मुहैया करने में पेश दिखाई देता है, जो काबिल तहसीन है। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल समी बख्श ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि SEP के मंसूबे के तहत करवाए जाने वाले कोर्सेज कस्टमाइज हैं, जिनसे हजारों स्टूडेंट्स इस्तेफादा करके मुख्तलिफ सनतों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम SEP ट्रेन द ट्रेनर है, जिसमें हम आने वाले स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ज़बानों के टीचर्स बनने के लिए ट्रेन करते हैं। इसके अलावा SEP एजुकेशनल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। SEP उनको खुद सेलेक्ट करता है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में हम उनकी इंटर्नशिप्स लगवाते हैं। वी हैव अ वेरी बिग नेटवर्क। स्टूडेंट्स की तरबियत करने वाले टीचर नबील अहमद हाशिमी ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस वक्त आलमी मयार के तगाजों के मुताबिक जबान सीखना निहायत अहम है, अलबत्ता किरदार की तामीर के बगैर तरक्की नामुमकिन है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराने का मकसद ये है ताकि हमारी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो दरस निज़ामी कर रहे हैं, हमारा बच्चा, हमारी यूथ, तो वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो। इस माहौल में SEP में हमारा स्टूडेंट सीखने आता है तो वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं सीखता, इसके साथ साथ वो अपने किरदार की भी जो है वो ग्रोथ करता है, उसको भी बनाता है। यहाँ अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छा उसको माहौल मिलता है जहाँ पर उसको लोगों से मिलना, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनके लिए एक हेल्पफुल और एक सपोर्टिव और ताउन करने वाला शख्स जो है उसको बनाता है। स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जबान सीखने वाले स्टूडेंट्स ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत करवाए जाने वाले कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। बेहतरीन माहौल में स्टूडेंट्स को अपनी महारत और सलाहियत उजागर करने का मौका मिलता है, लिहाजा दीगर स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा उठाना चाहिए। एनवायरनमेंट के एतबार से ये इदारा बहुत ही ग्रेट है। यहाँ पे बहुत ही माहिर और काबिल तरीन असातिज़ा हैं जो हमें पढ़ाना सिखा रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जाए। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप एडमिशन लें और आपकी अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, क्योंकि ये एक दावत इस्लामी का इदारा है FGRF। इसके तहत ये SEP जो है स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे जो इस्लामिक स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए फ़ीस में रियायत भी की जाती है। दौर जदीद में तरक्की के लिए आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने वाली ज़बानों पर उबूर हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, वरना पेशे वराना काम की अंजाम दही और अपने मकसद की तकमील में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जिंदगी की तरक्की में हाइल रुकावट को हटाने के लिए लैंग्वेज कोर्स समेत दीगर कोर्सेज में हिस्सा लेना गोया कि तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ाना है। शोबा राब्ता बिल आलिमात की इस्लामी बहनों ने 23 अक्टूबर 2025 को पंजाब पाकिस्तान के शहर सरगोदा में कायम जामियतुल बतूल का विजिट किया और वहाँ सुन्नी आलिमात से मुलाकात की और अल-मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर के तहत होने वाली दीनी खिदमात से आगाह किया। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बिल आलिमात की इस्लामी बहनों ने 23 अक्टूबर 2025 को पंजाब पाकिस्तान के शहर सरगोदा में कायम
जामियातुल बतूल का विजिट किया और सुन्नी आलिमात से मुलाकात की। डिवीजन जिम्मेदार इस्लामी बहन ने दावत इस्लामी के शोबा अल मदीनतुल इल्मिया यानी इस्लामिक रिसर्च सेंटर का तारुफ पेश किया और अल मदीनतुल इल्मिया की तसानीफ और तखरीज के बारे में आगाही दी। दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में होने वाली दीनी खिदमत से आगाह किया। बिलखुसूस FGRF की गजा फलस्तीन में जारी फलाही खिदमत की वीडियोज भी दिखाई गयी। जामियातुल बतूल की आलिमात ने दावत इस्लामी की दीनी कामों को सराहा और जामियातुल बतूल की जानिब से नेकी के कामों में ताउन की यकीन दहानी कराई। शोबा कफन दफन इस्लामी बहनों के तहत फैजान सहाबियात मजंग लाहौर में 25 अक्टूबर 2025 को 2 दिन का रिहायशी लर्निंग सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें गुस्ल मैयत और कफन देने का प्रैक्टिकल भी कराया गया। दावत इस्लामी के शोबा कफन दफन इस्लामी बहनों के तहत फैजान सहाबियात मजंग लाहौर में 25 अक्टूबर 2025 को 2 दिन के रिहायशी लर्निंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सुबह पंजाब के 6 डिवीजन और लाहौर सिटी की 4 डिस्ट्रिक्ट की इस्लामी बहनों ने शिरकत की। शोबे की पाकिस्तान सतह की जिम्मेदार इस्लामी बहन ने शोबे की JD समझाई। लर्निंग सेशन में गुस्ले मैयत व कफन देने का प्रैक्टिकल भी करवाया गया। नीज शोबे के शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए गए। सेशन में निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने भी शिरकत की। शोबे तालीम इस्लामी बहनों के तहत लियारी टाउन कराची सिंध पाकिस्तान में 21 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट लेडी हेल्थ सेंटर की स्टूडेंट्स में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें शोबे की इस्लामी बहन ने शोबे का तारुफ पेश किया और फर्ज उलूम सीखने का जहन दिया। दावत इस्लामी के शोबे तालीम इस्लामी बहनों के तहत लियारी टाउन कराची सिंध पाकिस्तान में 21 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट लेडी हेल्थ सेंटर के स्टूडेंट्स के दरमियान नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें शोबे की इस्लामी बहन ने शोबे का तारुफ पेश करते हुए तालीमी इदारों में होने वाले दीनी कामों के हवाले से बताया। इस दौरान नमाज के मसाइल, शराइत व फराइज और नमाज का अमली तरीका भी सिखाया गया और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तरगीब दी गई। जबकि मकतबतुल मदीना का स्टॉल भी लगाया गया, जिसका मेडिकल स्टूडेंट्स ने विजिट किया और मुख्तलिफ रसाइल खरीदे। स्टूडेंट्स ने शोबा तालीम के तहत होने वाले कामों को सराहा और साथ मिलकर दीनी कामों में हिस्सा लेने के लिए अच्छी नियतों का इजहार किया। मदनी खबरों का इख्तिताम यही करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 30 अक्टूबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम। रहमत खुदा की है खबर है ये आम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम। मुंहिंजो नालो मोहम्मद इसाक है ऐं टनो मोहम्मद खान खां हिते फैज़ान मदीना में आयल आहियां। मुंहिंजो अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त असां मुख़्तलिफ़ एप्लीकेशन इन आङुर सां जेको आहे सो हलाईंदा वेंदा आहियूं ऐं ॾिसंदा वेंदा आहियूं, पंहिंजो टाइम जेको आहे सो ज़ाया कंदा वेंदा आहियूं। त अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त छा क़यामत ॾींहुं असांजी इन आङुर जो बि हिसाबु थींदो? इन जो असांखे जेको आहे सो जवाबु ॾिजो, महिरबानी जज़ाकल्लाह। अमीर सुन्नत मोहम्मद इसहाक भाई ने जो सिंधी ज़बान में सवाल किया, उसका ख़ुलासा ये है कि हम जो मोबाइल पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो उस पर उंगलियां से हम उसको ऊपर नीचे करते वगैरह हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उनके ज़रिए हम मालूमात कर लेते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, तो क्या हमारी उंगलियों से भी क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा? इसका जवाब इरशाद फरमा दे। बात तो बड़ी बारीक और पते की है इन्होंने। हकीकत तो यह है कि उंगली हिलाई तो क्यों हिलाई, रोकी तो क्यों रोकी, ये धागा तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इधर छुआ तो क्यों छुआ। हर हरकत और हर सकनत, हरकत माने हिलना जुलना, सकनत माने ठहराव, ठहर जाना, स्टॉप, है ना। इन पर सवालात तो है, क्यों, कैसे और किस लिए किया। अब इसमें जो मतलब ये आम तौर पे ये काम इस तरह के मुबाह होते हैं, न सवाब न गुनाह, नाजायज नहीं होते। ये आम तौर पे बात है, जब नाजायज थे तो वो तो बिना लगे, तो नाजायज जो नहीं होते तो उनमें अगर अच्छी नियत ना हो ना तो फिर उसका भी क़यामत उसका हिसाब है। अच्छी नियत है, जिसको शरीयत अच्छी नियत होना तस्लीम करे। हमारी मर्जी से तो बिरयानी अच्छी लगती है, ये अच्छी नियत है इसलिए खाता हूँ, तो ये थोड़ी चलेगी। शरीयत जिसको अच्छी नियत तस्लीम करे, अच्छी नियत है उसकी, तो अब उसका मुबाह जो है वो इबादत में तब्दील हो जाएगी, वो काम इबादत बन जाएगा, तो अब उसका क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। वरना मुबाह काम जिसमें सवाब ना गुनाह, इसका तो हिसाब तो है।
माशाअल्लाह बड़ी खौफ खुदा की बात की इन्होंने। हम इससे बच नहीं सकते, हमारी जो जिंदगी का अंदाज जो है ना, बच नहीं पाते। खाली मोबाइल ही का नहीं है, हर चीज में ही है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इह्या उल उलूम में इसकी तफसीलात मिल सकती हैं। बढ़ाता है जो पास है ये उनकी नजदीकी बढ़ाता है। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। जन्नत अल्लाह पाक की नेमतों का वो मकाम जो ईमानदारों के लिए